अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जनाब सब दोस्तों का। उम्मीद करना तुसी सारे बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे और मैं भी जनाब अल्लाह दे फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत च हाज़र होए हैं। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जेडे वीडियो लाइक पसंद करते हो और साड़ी भी कोशिश है ये हूँ माजरत थोड़े जिहा दिनों कोताही हो रही है क्योंकि टाइम नहीं होंदा इतना कि वीडियो अपलोड करना बनावा, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम चाहिए। यूसफ भी है छोटा, उन्होंने भी थोड़ी सैर सपाटा कराना होंदा है। तो यह जनाब है वो जगह जे जिथे अज तो पहला फुट 2-2 फुट बर्फ़ पी सी और अज तुसी वेखो इतना को माशाल्लाह खूबसूरत है, प्यारा मंजर है कि दिल ही नहीं करता इतों जान तो। और इत्थे आवाम है, हुण वेखोगे अज ये छुट्टी का दिन नहीं है इत्थे, क्योंकि यह वीडियो मैं छुट्टी वाले दिन नहीं बना रहा, एक आम दिन च बन रही है। देखिए इत्थे तुसी वेखना आवाम ग्रिल्लां कर रही है, रश पे है बहुत ज़्यादा, तो बड़ा इंजॉय कर रही है आवाम। तो जनाब वीडियो की तरफ आमने, अज का वीडियो है जनाब स्पैशल जिन्होंने बंदियां नूं अरबी आमदी है उन्हां दियां स्वीडन मौजा ही मौजा ने तकरीबन। क्योंकि सब तो पहला बाकी गल्लां छड्डो, वीडियो वेखो है जवान दा मेरे नाल काम करदा है, तो फिर मैं इहदे तुहाडे नाल मजीद इहदे बारे गल्लां करना कि कित्थों आया है तो इनू की शै आमदी है इत्थे दी जुबान या नहीं। पहला वीडियो वेखो जनाब जी। जनाब अज तुहाडी मैं मुलाकात नाल करा रहा एक भाई अरबी ने इजिप्ट तो आए ने, तो उन्हों का थोड़ा जिहा तारफ तुहाडे नाल कराने अरबी विच ही वो गल करन दे। ते लो जी ए वेखो साडे सामने कैमरामैन उधर जरा करो। اهلا وسهلا مرحبا معكم في السويد. السويد بلد الجمال والطبيعه، بمعنى ان انا سافرت انحاء العالم في انجلترا والفاتيه كايطاليا اليونان. ما احلى من السويد، طبيعه الناس السويديين طبيعه طيبه واحترامهم كبير. في موضوع الشغل هنا مرحب به. وقت العمل 3 أوقات للراحة، من 7 ل3 ينتهي الشغل. من ناحية المصاري والحياة ما أجمل منها. أنا لفيت العالم ما لقيت أجمل من السويد، ولو حد يفكر يعيش في السويد أحسن من أي دولة أوروبية. مع تمنيات لكم بالسعادة والترحيب مع أخوكم شادي من باكستان. أشاهد من باكستان. مرحبا مرحبا. अच्छा जनाब यूनान तो आए हैं तो ग्रीक लैंग्वेज गल करदा है तो أنا أصلي من مصر اليونان. أمي يونانية وأبويا مصري. عشت في اليونان، ما أحلى عيشة في اليونان، لكن البلد الثاني لي أو الثالث لي هي السويد. أتمنى لكم السعادة والتوفيق. जी दोस्तों तुसी जनाब मेरी सुनिया वीडियो, जिन्होंने तो अरबी आमदी उन्होंने तो समझ आ गई है कि वो की आखदा रहा है और कित्थों आया है, ये वो दसता रहा कि मनु स्वीडन पसंद है ये वो जी, क्योंकि मनु अरबी नहीं आती है लिहाजा वो जनाब बंदा यूनान तो आया है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ पासपोर्ट है ग्रीस का। वो बंदे नू अल्फू बे इत्थे जुबान नहीं आती है। मैं तुहानू मिसाल इस वास्ते दे रहा कि क्योंकि साढ़े सामने मैं हमेशा वो वीडियो बनाना जेड़ा मैं कोई मालूमात या मनु सामने लभदी है, तां मैं कोई ये नहीं साड़ी आवाम जी होंगी अपने कोलों ही लै गल्लां इधरों इधर तो इधरों इधर पी कर दी है। तो वो जनाब बंदा मेरे नाल 2 साल तो काम कर रहा है। वो कोले यूनान का पासपोर्ट है, उत्थे उन्हें शादी की सी मिस्र दे पिछों, हाँ जी, और है अरबी है। तो उस बंदे नू जनाब मेरी इंग्लिश का एक लफज नहीं आंदा और स्वीडिश का तो बिल्कुल नहीं ना, तो उम्र भी काफ़ी सारी हुई सू।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 2-4 ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਲ 2-2 4-4 ਜੀ ਲਏ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਯੂਰੋ ਦਾ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਰਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਰਡ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਮਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਅਰਬੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਵੀਡਿਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਰਬੀ, ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਮਸਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਕਸਰ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਘੱਟ, ਔਰ ਅਰਬੀ ਐਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਲਫੂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਉਹ ਅਨਾਫੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕ ਟਕਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਬੈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਔਰ ਸੂਰਜ ਜਨਾਬ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਰਬੀ ਦੁਬਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਬੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਂਝ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ
ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ सूरज बिल्कुल गरूब होने के नज़दीक है और बहुत ही प्यारे जनाब मेरी मंजर है इतने तो देखो। ठीक है जी, ओके रब रखा।